آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلق يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهضرون
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد ولو نشاء لطمسنا على أعين فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم له جند مهضرون إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وإياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بعافية وسلامة وهكنا بالتقوى والاستقامة وعيدنا من مجيبة الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشائخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورزقنا كمال متابعته ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربي أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشئا متصدئا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المحيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون والله خالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة
اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسوله. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسوله. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسوله. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسوله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بنصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تلكيني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في دين ودنياي وأهلي ومالي.
اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسكيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة إخلاص وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعلينا توكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه نصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك ودك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. الله في كل لحظة عبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. على هذه النية وعلى كل نتاس عليها جمعنا تغني الآخرون حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya, kenapa dia kena sana tanah sudah tahu sudah syarah tanah ini. Yang mudallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in amma ba'du. Hari ini 17 Ramadan. 17 Ramadan ni satu masa dahulu berlaku peristiwa yang besar dalam sejarah Islam, iaitu peperangan Badar. Perang Badar ni adalah perang yang pertama di dalam Islam. Ketika Nabi SAW dengan para sahabat di Mekah sebelum hijrah, Nabi dan para sahabat ditindas oleh orang-orang musyrikin. Tapi sepanjang di Mekah, Nabi dan para sahabat tidak dibenarkan untuk berperang. Allah tidak membenarkan Nabi untuk berperang. Allah cuma perintahkan Nabi dan para sahabat supaya bersabar dan bersabar ketika di Mekah. Dan setelah Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah, maka kekuatan umat Islam semakin kuat. Dan akhirnya pada tahun kedua hijrah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membenarkan Nabi untuk berperang. Maka ketika di kota Madinah, Nabi dan para sahabat telah mendapat keizinan untuk berperang. Maka perang yang pertama berlaku dalam Islam adalah perang Badar yang berlaku pada tahun kedua selepas hijrah di kota Madinah, yang mana berlaku pada 17 Ramadan. Asalnya Nabi SAW dapat tahu ada satu rombongan kaum Quraisy datang daripada Syam, balik daripada Syam, bawa hasil perniagaan yang besar menuju ke kota Mekah. Rombongan ini rombongan dagang, kafilah yang membawa harta dagangan, yang mana kebiasaan kaum Quraisy ini mereka bermusafir untuk berniaga, untuk import dan ekspor. Maka kebiasaannya mereka pergi ke Syam dan bawa barang daripada Mekah pergi untuk dijual ke Syam, ekspor, dan daripada Syam dibawa barang-barang daripada Syam bawa balik ke kota Mekah, import, kan. Maka dengar rombongan Quraisy ini, musyrikin Quraisy ini sebanyak 40 orang sedang dalam perjalanan daripada kota Syam balik ke kota Mekah, dan mereka akan lalu Madinah, sebab Madinah dekat atas, kan. Madinah dekat utara, Mekah kan kat bawah, kan. Dekat Syam atas, maka dia akan lintas kota Madinah nak menuju ke Mekah. Maka harta yang dibawa oleh orang Quraisy, musyrikin Quraisy ini akan digunakan akhirnya untuk menentang umat Islam. Akhirnya akan digunakan untuk menentang umat Islam. Dan sebenarnya memang banyak harta mereka tu mereka rampas daripada harta orang Islam sendiri. Ketika orang Islam berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah, orang Islam dia tak bawa semua harta dia yang banyak-banyak tu, tak bawa. Mereka berhijrah sehelai sepinggang. Mereka tinggalkan semua rumah, harta, semuanya mereka tinggalkan di kota Mekah, maka dirampas oleh orang-orang Quraisy. Maka Nabi SAW dengar kata rombongan ni dalam perjalanan, maka Nabi kata, hadhihi airu Quraisy fiha amwaluhum fakhruju ilaiha. Nabi kata, ni kita dapat tahu ada rombongan Quraisy ni melintas Madinah ni, mereka dalam perjalanan balik ke kota Mekah, maka pergilah rampas harta-harta mereka tu. Nabi perintahkan para sahabat rampas harta mereka, sebab mereka ni dipanggil kafir harbi. Kafir harbi ni yang memang kita sentiasa dalam zon perang dengan mereka. Sebab kita, kalau mereka ada masa peluang untuk bunuh kita, dia akan bunuh kita. Dia berbeza dengan kafir zimmi. Kafir zimmi ni orang yang non-Muslim tetapi kita berdamai dengan dia. Dia tak kacau kita, kita tak kacau dia. Maka kita tak boleh buat apa-apa kat dia. Tapi kalau kafir harbi, itu dia ada hukum yang lain. Maka para sahabat pun keluarlah daripada kota Madinah ni menuju ke perjalanan mereka ni, nak rampas harta-harta dagangan mereka ni. Musyrikin Quraisy ini, rombongan mereka ni diketuai oleh Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan ni adalah antara orang yang paling kuat menentang Nabi SAW. Bila dia dengar ada
dia dengar, dia dapat tahu berita. Kan? Subhanallah, ada pembocor rahsia. Yang mana mereka tahu bahawa Nabi Muhammad ni dengan para sahabat sedang dalam perjalanan nak rampas harta mereka. Maka terus dia hantar SMS. Dia hantar SMS kepada kawan-kawan dia ke kota Mekah. Ni, kami dalam perjalanan. Kami minta bantuan, SOS. Kami minta bantuan ni. Sebab apa? Sebab kami tak lama lagi akan diserang oleh tentera Muhammad. Muhammad dah kerahkan kawan-kawan dia, rombongan dia untuk datang untuk rampas harta-harta kami sekarang ni. Maka kami minta bantuan segera, dia hantar tu SMS ke kota Mekah. Maka daripada Mekah keluarlah orang Quraisy ini dan yang bawa mesej ni untuk menuju kota Mekah ni nama dia Damdam bin Amr Al-Ghifari. Bila dia sampai Damdam ni, bila dia sampai ke kota Mekah, dia buat kecoh. Dia kata, ya ma'syara Quraisy, amwalukum Abu Sufyan, aradalaha Muhammad wasabu la ara an tudrikuha. Dia kata, wahai Quraisy, habislah harta kamu semua, habislah kena rampas dengan Muhammad dan kawan-kawan dia. La ara an tudrikuha, rasa-rasa memang kamu tak dapat dah harta kamu ni, habislah. Memang satu sen pun kamu tak dapat, habislah. Dia buat kecoh dekat kota Mekah. Dia buat kecoh. Maka di Mekah orang pun marah. Dia kata, oh, orang Islam dah berani nak lawan kita. Dia berani nak lawan kita. Dulu kita pijak-pijak diorang. Sekarang ni diorang berani nak lawan kita pula. Tak boleh jadi. Maka mereka siapkan satu rombongan yang besar. 950 orang tentera. Daripada kota Mekah. Kedua. Bawa 100 kuda perang. Dan 700 ekor unta. Dengan perang, dengan alat senjata yang lengkap. Dengan pedang, dengan baju besinya, pemanahnya, semualah dengan senjatanya lengkap. 950 tentera, 100 ekor kuda, 700 ekor unta mereka keluar. Maka rombongan orang Islam ni sikit aja. Rombongan Islam ni sikit aja. Maka bila mana mereka dengar kaum Quraisy ni tengah datang dalam rombongan yang besar daripada kota Mekah, maka mereka ni pun datang sebenarnya tak bawa kelengkapan perang pun, sebab mereka bukan nak perang pun sebenarnya. Cuma sekadar nak rampas harta tu, ambil harta-harta rombongan Quraisy ni dan balik semula ke kota Madinah. Tapi mereka pun dapat berita. Dapat berita yang mana rombongan Quraisy ni, zaman dulu hebat juga walaupun tak ada media apa semua, tapi laju sampai berita ni. Diorang pun dapat SMS. Kan? Orang Islam dia pun dapat SMS kata, jaga-jaga rombongan daripada Quraisy keluar, daripada Mekah ni keluar beramai-ramai nak hantar bantuan kepada kawan-kawan diorang. Maka para sahabat ni dah sudah kan, dah pucat mukanya. Macam mana ni? Diorang ni ramai datang dengan senjata pun, kita tak ada apa-apa, habislah kita, kena lanyaklah kita semua, macam mana ni? Maka suasana getir. Suasana yang getir ketika tu. Nabi pun rombongan kumpul semua para sahabat, rombongan sahabat ni kumpul macam mana? Apa pendapat? Nabi SAW orang yang paling banyak bermesyuarat dengan para sahabat, suka minta pendapat. Walaupun Nabi akhirnya memang semua para sahabat akan ikut keputusan Nabi juga sebenarnya. Tapi itu sifat Nabi SAW, Nabi suka minta pendapat. Nabi suka bermesyuarat dan berbincang. Maka Nabi tanya para sahabat macam mana? Dan dalam bulan Ramadan pula, para sahabat tengah puasa dalam bulan Ramadan, kan? Dalam bulan Ramadan. Maka macam mana ni? Maka Al-Miqdad bin Aswad daripada kaum Ansar, dia bangun, dia berkata, imdi ya Rasulullah lima amaraka rabbuk fa wallahi la naqulu laka kama qalat banu Israil li Musa. Miqdad bin Aswad dia bangun, maka dia kata, ya Rasulullah, teruskan Tuan, apa saja perintah Allah Tuan teruskan. Demi Allah, kami akan ikut Tuan. Kami takkan ikut perangai Bani Israel dengan Nabi Musa dulu. Kami takkan ikut perangai Bani Israel dengan seperti Bani Israel dengan Nabi Musa dulu. Kenapa Bani Israel dengan Nabi Musa? Dulu Nabi Musa pernah ajak Bani Israel ni pergi berperang.
Allah telah perintahkan kita berperang. Nabi Musa kata kepada Bani Israel. Bani Israel kata apa? Inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha tak nak. Kami tak nak perang. Kami tak nak perang. Fadhhab anta wa rabbuk. Engkau pergilah dengan Tuhan kau. Musa, engkau pergi perang dengan Tuhan kau. Faqatilah. Kau pergi dengan Tuhan kau, perang je lah. Inna hahuna qa'idun. Kami duduk relax kat sini je. Bani Israel cakap dengan Nabi Musa satu ketika dulu. Sakit hati tak? Ya. Apa ni, maka Miqdad bin Aswad ni dia kata, ya Rasulullah, kami takkan ulang percakapan Bani Israel kepada Nabi Musa. Tapi kami berkata, ya Rasulullah, Tuan buat apa saja, perintah apa saja, kami akan ikut belakang Tuan. Maka gembira Nabi SAW. Nabi senyum. Kemudian Nabi tanya lagi, asyiru alayya ayuhan nas. Bagi sikit pendapat. Seorang je cakap, yang lain macam mana? Nabi kata, yang lain macam mana? Sa'ad bin Mu'az pula, dia bangun. Sa'ad bin Mu'az dia kata, ya Rasulullah, amanna bik, wa sadaqnak, wa atainaka uhudana, famdi lima amarakallah, fawalladhi ba'athaka bilhaq, law ista'radat bina hadzal bahru, fakhadathu la khadnahu ma'aka, ma takhallafa minna rajulun wahid. Masya-Allah. Dia kata apa? Ya Rasulullah, amanna bik, kami beriman dengan Tuhan. Kami dah pun beriman dengan Tuhan. Wa sadaqnak, dan kami percaya apa saja yang Tuhan cakap. Wa atainaka uhudana, dan kami telah bagi sumpah setia kami kepada Tuhan. Famdi lima amarakallah, Tuhan teruskan saja. Apa segala perintah Allah, Tuhan teruskan. Fawalladhi ba'athaka bilhaq, demi Allah, kalaulah lautan ini menghalang kami, laut ini pun kami akan harung. Kalaulah Tuhan suruh kami untuk lintas laut ini, kami akan lintas laut ini, dan seorang pun daripada kami takkan ketinggalan. Kami semua, kalau Tuhan suruh masuk laut, kami masuk dalam laut. Sahabat cakap dengan penuh semangat. Nabi SAW senyum. Nabi SAW senyum tengok para sahabat yang tetap bersemangat. Tidak gentar. Tak gentar, walaupun apa pun yang datang, tak takut. Kan? Subhanallah. Orang yang tawakal, orang yang paling berani. Islam mengajar kita supaya berani, bukan pengecut. Kemudian Nabi SAW menjawab, abashiru, wallahi, la ka'anni anzuru ila masari'ul qaum. Nabi senyum, Nabi kata, bergembiralah. Allah buka hijab, aku dapat nampak tempat-tempat jatuhnya, gugurnya kaum Quraisy ini. Maksudnya Allah buka hijab Nabi, Nabi boleh nampak peristiwa seolah-olah perang Badar tu dah berlaku, seolah-olah dah nampak dah yang orang ni, Abu Jahal ni mati dekat sini, yang orang ni mati kat sini, yang orang ni mati kat sini, orang ni mati kat sini. Bahkan Nabi tunjuk para sahabat, dekat sini nanti si fulan-fulan akan dibunuh kat sini. Dekat sini si fulan-fulan akan dibunuh, kat sini fulan-fulan akan dibunuh. Allah buka hijab, Nabi boleh nampak seolah-olah peristiwa tu dah berlaku dah depan selepas tu. Subhanallah. Padahal belum jadi lagi. Itu mukjizat. Maka Nabi pun kumpul. Nabi kumpul dengan para sahabat yang ketika itu 313 orang. 313 kan. Bersama 2 kuda perang aja. 2 kuda perang dan 70 ekor unta. Kaum musyrikin 1000 lah. Sebab daripada Mekah 950, rombongan diorang pun dalam 40 lebih macam tu, kira macam 1000 lah kita kata. Tentera musyrikin 1000 orang. Islam 313 je. Musyrikin tadi 100 ekor kuda. Orang Islam 2 je. Beza tak 100 dengan 2? Dan orang musyrikin bawa 700 ekor unta. 700 unta. Orang Islam 70 aja. 700 dengan 70. Kalau ikut logik memang habislah, kena lanyak. Kan kumpulan ni. Dan Nabi SAW lantik Abdullah bin Maktum sebagai ketua di Madinah sepanjang peninggalan baginda. Nabi pergi perang dan kota Madinah ketika tu kosong. Sebab tu setiap tempat mesti itu daripada sudut mesti kena ada ketua. Panjanglah perbahasan dia. Ketua ni mesti kena ada, tak boleh. Nabi kata kalau ada rombongan 2 rombongan 3 orang, rombongan apa mesti kena lantik 1 orang ketua. Tak boleh
satu organisasi, satu tempat yang kosong, tak ada ketua, tak boleh. Nabi keluar daripada kota Madinah, Nabi kata, kalau apa-apa jadi dekat kota Madinah, rujuk kepada Abdullah bin Umar Maktum. Dia ganti saya sepanjang saya tak ada di kota Madinah. Masya Allah. Ya. Dan Nabi SAW, pasukan perang Badar, Nabi bahagi kepada dua. Kaum Muhajirin, satu kumpulan. Kaum Ansar, satu kumpulan. Kaum Muhajirin, ketua dia, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kaum Ansar, ketua dia, Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi SAW bagi bendera perang kepada Mus'ab bin Umair. Ya. Dan panji Muhajirin kepada dia ada dipanggil liwak. Dia kalau dalam perang ni, dia ada satu bendera besar dan ada bendera kecil. Bendera besar ni Mus'ab bin Umair. Itu bendera besar itu menandakan, itu bendera tu mewakili seluruh umat Islam. Orang sana buat bendera, orang sini buat bendera. Kalau bendera tu jatuh, maksud dia kumpulan tu kalah. Kan? Kumpulan tu kalah maksud dia. Bendera, kalau dua kumpulan perang kan, bendera tegak, bendera siapa jatuh, bendera kumpulan tu kalah. Bendera siapa yang paling last sekali bendera tu tegak, dia menang. Maksud dia masih hidup lagi lah. Kan? Itu. Memang dulu. Kemudian ada bendera kecil. Yang bendera kecil ni, kaum Muhajirin, bendera dia bagi kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, dan kaum Ansar, Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh. Kemudian Abu Sufyan yang ketika tu, yang rombongan daripada Syam nak menuju ke Mekah ni, yang 40 orang ni, maka dia kata, kita ikut jalan laut lah, kita ikut jalan sembunyi, bukan jalan biasa, bukan ikut highway, kita ikut jalan tikus lah orang sekarang kata. Dan kita ikut jalan belakang, jalan dalam, supaya Muhammad dengan tentera dia tak jumpa kita. Kita ikut belakang ni, jalan belakang. Ya. Maka dia kata, rasanya Muhammad tak jumpa kita dah ni. Kan? Rasanya Muhammad dah tak jumpa kita ni, kita ikut jalan belakang ni. Maka dia pun hantar SMS lagi. Dekat rombongan yang datang menuju daripada kota Mekah ni, tak sampai lagi rombongan ni. Yang 960 orang ni, rombongan ni on the way dalam perjalanan. Nah, dapat SMS. Dapat SMS kata, tak apalah, kami dah selamat dah. Rasa-rasanya kami selamat ni, Nabi Muhammad tak jumpa kami ni sebab kami ikut jalan belakang. Tak apalah, kamu tak payah datang sinilah, balik je lah. Dia kata dekat rombongan yang dalam perjalanan dari kota Mekah ni. Abu Jahal dalam rombongan yang daripada kota Mekah ni, ramai-ramai ni, Abu Jahal ada sekali dalam tu. Abu Jahal ni dia dah orang yang sombong dan meluap-luap kemarahan. Dia tengah semangat, dia nak bunuh Nabi Muhammad, dia nak bunuh orang Islam. Dia dapat SMS kata, suruh kita balik, wallahi la narji' hatta narudda badran. Demi Allah kita tak akan balik, kita pergi juga, kita perang juga. Ya, kita perang juga. Sampailah dia teruskanlah. Akhirnya dia pergi, dah berkumpul. Mereka berkumpul di Badar. Dan perang. Badar tu nama satu tempat. Badar. Dan pada malam 17 Ramadan tu, esok nak perang, pada malam tu, mereka bermalam di situ. Dan Nabi SAW berdoa, bermunajat sepanjang-panjang malam. Sepanjang malam 17 Ramadan tu, daripada malam sampai ke subuh, Nabi bermunajat kepada Allah. Ini perang yang pertama akan berlaku dalam Islam. Dan tentu orang Islam sikit aja, tentera musyrikin ramai. Ya. Nabi kata apa? Allahumma hadhihi Quraisy qad atat bi khulayaiha. Ya Allah, ini rombongan Quraisy telah datang dengan sombong. Tukadzibu rasulak, mereka telah mendustakan rasulmu. Allahumma fanasruka alladhi wa'adtani. Ya Allah, berilah bantuanmu yang telah engkau janjikan kepadaku. Allahumma intuhlika hadhil ansabata al-yawm falan tu'bad fil ard. Ya Allah, sekiranya pasukan muslimin ini binasa, kalah pada esokan hari, ya Allah, maka tidak ada selagi orang yang akan menyembah engkau di atas muka bumi ini. Kenapa? Kerana inilah 313 orang ni, inilah saja orang-orang yang kuat lah dari kalangan muslimin dekat kota Madinah ketika tu. Sebab bilangan muslimin di kota Madinah pun tak berapa ramai lagi. Masih dia ramai tu nanti bila dah Fatah Mekah apa semua tu kan. Masa awal-awal hijrah tu pun tak ramai lagi.
Maka Nabi kata, ya Allah, kalau rombongan ni, pasukan ni kalah, ya Allah, habislah umat Islam semua. Ya, sebab kota Madinah tu dah tinggal orang yang perempuan, orang perempuan dengan golongan yang lemah. Kan? Nabi berdoa sepanjang-panjang malam. Dan antara doa yang Nabi baca banyak pada malam tu, Nabi ulang-ulang, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Nabi ulang malam tu sampai ke pagi. Kemudian Nabi berdoa, menangis-nangis, dan Nabi angkat tangan Nabi sampai kain ridak Nabi jatuh daripada bahu. Dan Sayyidina Abu Bakar tengok daripada belakang. Sayyidina Abu Bakar kesian kepada Nabi. Sayyidina Abu Bakar angkat balik bahu ni, tolong tenteramkan Nabi. Kemudian Sayyidina Abu Bakar kata, Ya Rasulullah, innallah munjizun ma wa'adaka. Ya Rasulullah, janganlah Tuan bimbang. InsyaAllah Allah akan tunaikan segala janji Allah kepada Tuan. Sayyidina Abu Bakar ditenangkan Nabi SAW. Ya. Kemudian Allah telah turunkan ayat, Bala in tasbiru wa tattaqu ya'tukum min fawrim hadha wa yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Allah janji supaya Allah akan hantar bantuan daripada rombongan para malaikat untuk bantu umat Islam. Insya-Allah. Ya. Dan akhirnya memang betul kemenangan tu di orang Islam yang menang. 70 daripada kaum musyrikin telah terbunuh. 70 yang bukan biasa-biasa. 70 ni yang orang kata wantednya. Kan? Yang antara yang kuat kepala-kepala, ketua-ketua kaum musyrikin ni yang habis semua kena cantas. Pada perang Badar 70 musyrikin termasuklah Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah, Al-Walid, ya. Dan 70 orang lagi menjadi tawanan tentera Islam. Maksudnya 70 kena tangkap. 70 orang musyrikin mati kena bunuh dan 70 lagi kena tangkap dengan orang Islam. Dan tentera orang Islam yang syahid 14 orang. Yang daripada pasukan orang Islam yang syahid 14 orang, 6 orang daripada kaum Muhajirin dan 8 orang daripada kaum Ansar. Yang daripada Ansar. Dan sebelum mereka balik daripada Badar itu, maka mereka tengok mayat-mayat orang musyrikin ni bergelimpangan. Maka nampak macam burung-burung nak makan mayat-mayat mereka ni. Maka orang Islam ni, Nabi perintahkan supaya kumpulkan mayat-mayat orang musyrikin ni, kambuskan dalam perigi. Maka dia letakkan mayat-mayat dalam perigi dan dikambuskan. Walhal kalaulah dalam perang ini biasanya orang dia tak kambus, tak kebumikan mayat musuh. Kebiasaannya orang musyrikin, kalaulah dia dapat mayat orang Islam yang syahid ni, mereka akan bahkan dia lagi hancurkan, dia potong telinga, potong itu, potong dia gantung-gantung kat pokok, lagi dia hancur-hancurkan, rosakkan orang musyrikin kan. Tapi Nabi larang pada sahabat jangan buat begitu. Bahkan tolong kumpulkan mayat-mayat musyrikin ni, masukkan dalam perigi dan kebumikan. Ya. Dan kebiasaannya dalam perang, sebelum, kalau pernah tengok cerita ni, buka YouTube kan, tengok cerita apa, Ar-Risalah kan, Ar-Risalah itu dilakonkan semula kan, ataupun kalau yang versi Englishnya The Messenger kan, ataupun tengok cerita ni, silsilah Sayyidina Omar pun ada juga rasanya. Silsilah Sayyidina Omar kan, Sayyidina Omar The Series tu, dia ada lakonkan semula peristiwa di perang Badar tu. Boleh nampak yang mana kebiasaan perang ini, bila mana dulu orang perang dekat-dekat sekarang perang nyorok-nyorok belakang pokok apa semua kan, tembak-tembak kan. Dulu tak ada nyorok-nyorok, datang depan-depan aja kan, datang depan-depan. Dan sebelum mula perang, ya, dia kena one by one dulu. Itu adat dia, one by one. Maka bila dah berdepan ke situ, orang Quraisy ni, keluar 3 orang daripada orang Quraisy ni yang kuat ni, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah. 3 orang Quraisy ni keluar. Ya. Selalunya 1 orang, jadi 3 orang. Kemudian mereka ni orang Quraisy dan mereka kata, wahai Muhammad, kami nak berlawan one by one dulu.
Tapi jangan panggil orang Ansar. Kami tak layak nak berlawan dengan orang Ansar ni, orang penduduk Madinah. Kami ni orang Quraisy, orang yang ada nama, orang yang bangsawan. Kami tak nak lawan dengan orang Ansar ni. Kalau nak lawan dengan kami, biar orang Quraisy juga. Sombong. Dia sombong. Maka Nabi SAW tak apa, nak lawan dengan orang Quraisy juga. Nabi pun pilih para sahabat yang daripada orang Quraisy, Muhajirin lah. Orang Quraisy ni daripada kalangan para sahabat, orang Muhajirin lah yang berhijrah daripada kota Mekah kan. Kalau Ansar tu dia bukan Quraisy, dia Aus dengan Khazraj kan. Maka Nabi pun pilih orang Islam. Ubadah bin Al-Harith, Hamzah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Talib. Habis tiga-tiga kena cantas. Kan? Bila dah habis, dah tiga-tiga kena cantas, maka baru start perang. Subhanallah, baru start perang. Maka dalam perang ni, para sahabat ni, Allah bantu dengan, asalnya diorang gementar, takut. Tapi Allah bantu dengan nu'as. Ada cerita dalam Quran. Kan? Idh ghashikumun nu'as. Allah beri kamu rasa mengantuk. Bila rasa mengantuk ketika perang tu, mereka tak rasa takut pun. Selamba je angkat perang, cantas sana, cantas sini, cantas sana kan. Dia masa bila dia rasa mengantuk, tapi boleh berperang. Rasa mengantuk tapi boleh perang. Yang subhanallah, Allah bantu dengan cara begitu. Sehingga kan para sahabat ni menceritakan balik kan. Saya ingat dulu ketika perang Badar dulu, saya tengah perang kan, jalan, mengantuk sampai terjatuh pedang daripada kuda kan, turun ambil pedang, naik balik. Betul, ngantuk lagi kan, mengantuk, jatuh lagi kan, ambil turun lagi. Beberapa kali saya turun daripada kuda, kutip pedang saya jatuh sebab saya mengantuk. Dia bukan mengantuk dalam kuliah subuh, tidak. Kan? Kita mengantuk dalam kuliah subuh je. Kalau perang cerah mata kan. Para sahabat dalam kuliah subuh dia cerah mata dia. Dalam perang dia mengantuk. Dia terbalik. Kan? Maka Nabi SAW ketika perang tu, Nabi ambil segenggam pasir, Nabi baca syahatil wujuh, syahatil wujuh, syahatil wujuh. Nabi campak. Dan Nabi baca. Nabi campak. Maksud syahatil wujuh apa? Semoga hinalah muka-muka orang kafir ni. Hinalah muka. Maksud Nabi doa supaya mereka ni dikalahkan. Ketika perang Badar. Maka Nabi bagi semangat kepada para sahabat dalam perang Badar. Nabi kata, demi Allah, tidak ada seorang pun yang kamu yang berperang semata-mata kerana Allah dan syahid, melainkan pasti Allah akan masukkan dia dalam syurga. Nabi bagi semangat pada sahabat. Para sahabat pun first time nak buat benda yang first time nak perang kan, tak pernah kan, first time. Nabi bagi semangat. Nabi kata, siapa yang syahid masuk syurga. Maka ketika tu ada seorang sahabat Nabi, Umar bin Al-Mamam, yang dia sedang tengah makan kurma. Dia kata, katanya kalau syahid masuk syurga, aku tengah makan kurma lagi, lambatlah nak masuk syurga. Dia campak dia punya kurma tu dan dia terus pergi perang sampai syahid. Masya Allah. Ya, sampai syahid. Banyaklah peristiwa-peristiwa ketika perang ni, kena cerita panjang masa ni. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, Masya Allah. Sayyidina Hamzah ni sangat kuat ketika berperang ni. Sayyidina Hamzah ni, berapa orang yang dia cantas Sayyidina Hamzah ni ketika dalam perang. Sampai ketika tu Umayyah bin Khalaf dia tanya, siapa tu yang ada tanda, ada bulu dekat dadanya tu siapa orang tu? Maka kami jawab, itu Hamzah bin Abdul Muttalib. Oh, dia tu dahsyat betul, banyak betul, penat kami lawan dengan dia. Umayyah bin Khalaf dah cerita. Abu Jahal pun kena bunuh. Umayyah bin Khalaf pun kena bunuh. Umayyah bin Khalaf ni orang yang dulunya bekas tuan kepada Sayyidina Bilal. Dia yang seksa Sayyidina Bilal dulu. Dia baringkan Sayyidina Bilal atas padang pasir yang panas, letak batu. Dia sebat Sayyidina Bilal, akhirnya dia kena bunuh dalam perang Badar. Abu Jahal pun kena bunuh. Abu Jahal pun kena bunuh. Masya Allah. Kemudian ketika perang tu, Nabi SAW boleh nampak para malaikat datang. Turun berperang sekali. Malaikat berperang dengan kaum muslimin. Allah bagi bantuan, backup tu dari kalangan para malaikat. Maka Nabi SAW senyum. Nabi kata, wahai Abu Bakar, aku nampak malaikat Jibril datang dengan serban kuning. Dia bawa pasukan dia, perang dia dengan kuda antara langit dan bumi. Dia datang berperang sekali dengan kamu.
Ya, subhanallah. Dan para sahabat kata memang waktu perang tu kami nampak orang-orang daripada pasukan kaum muslimin ni yang kami tak kenal. Siapa dia ni? Tapi dia perang sekali dengan kami. Ya, itu malaikat. Subhanallah. Ya. La ilaha illallah. Okey. Jadi para syuhada daripada kaum muslimin ni dipanggil syuhada Badar. Dikebumikan di Badar. Sampai sekarang memang ada perkuburan dia syuhada Badar. Yang orang-orang yang syahid, gugur syahid di peperangan Badar. Dan Nabi SAW sejak peristiwa tu selalu Nabi kalau ada masa Nabi pergi ke tanah perkuburan mereka, Nabi berdoa, Nabi bagi salam, Nabi berdoa. 14 orang para sahabat telah syahid, 6 daripada kaum Muhajirin, 8 daripada Ansar. 14 orang sahabat yang syahid itu perang Badar ni, Umair bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Khaythamah, Safwan bin Wahab, Harithah bin Suraqah, Mubashir bin Abdul Munzir, Dzushimalain bin Abdul Amr, Mahja' bin Saleh, Aqil bin Al-Bakir, Rafi' bin Al-Ma'la, Umair bin Al-Hammam, Yazid bin Al-Harith, Auf bin Al-Harith, Muawidh bin Al-Harith, Ubaidah bin Al-Harith. Masya Allah. Adik-adik. Okey. Jadi ini semua para syuhada Badar yang perang, yang gugur syahid di perang Badar. Masya Allah. Dan dalam perang Badar ni sangat menyentuh emosi para sahabat ni sebab mereka kena berlawan dengan keluarga mereka sendiri, orang-orang yang mereka kenal. Ada yang anak berlawan dengan ayah, ada abang berlawan dengan adik, ada anak saudara berlawan dengan pakcik, ada yang berlawan dengan bekas kawan baik dia dulu member baik, sekarang dia berlawan dengan pedang. Ada yang berlawan dengan jiran dia, dulu ini jiran dia tapi sekarang dia berlawan. Sebab apa? Sebab seorang di pasukan tentera Islam dan seorang lagi dengan pasukan tentera musyrik. Sampai ada yang ayah dengan anak pun berlawan, kan? Subhanallah. Jadi sebab tu para sahabat ni dia kata sebenarnya dia cerita balik setelah peristiwa tu, dia cerita kepada para tabi'in, rombongan yang generasi seterusnya, mereka kata waktu perang Badar ni yang lebih berat kami nak ni adalah emosi kami sebenarnya. Subhanallah. Tapi sebab itulah para syuhada Badar dan orang-orang yang menyertai Ghazwah Badar ni dipanggil as-sabiqun al-awwalun. Para sahabat yang kalau bahasa kita sudah faham, veteran lah, yang veteran. Yang Nabi SAW bagi layanan khas istimewa kepada para sahabat yang pernah menyertai perang Badar ni, lebih daripada para sahabat yang lain. Waktu zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu jadi khalifah pun, jadi Amirul Mukminin pun sama. Sayyidina Umar bagi peruntukan daripada Baitul Mal kepada para sahabat, dan kalau para sahabat tu dia pernah ikut perang Badar, maka diberi peruntukannya lebih lagi. Sayyidina Umar hormat kepada mereka. Sebab apa? Sebab mereka ni lah yang sanggup mengorbankan jiwa dan raga mereka untuk Nabi SAW. Ya, alhamdulillah. Jadi itu peristiwa perang Badar yang berlaku dalam bulan Ramadan. Macam hari ni lah, hari ni 17 Ramadan. Maka suatu ketika dahulu, tahun 2 Hijrah tu, berlaku peristiwa Badar ini. Para sahabat ni, dia sanggup korbankan apa sahaja. Dia sanggup korbankan apa sahaja. Kalau Nabi minta harta, dibagi harta dia. Kalau Nabi minta supaya ikut perang, nyawa dia pun dia bagi. Para sahabat. Jadi berani. Subhanallah. Sebab apa? Sebab kita bertawakal kepada Allah. Kalau kita bergantung kepada kekuatan diri kita sendiri, kita tak ada apa-apa. Tapi kalau kita bertawakal kepada Allah, kita berserah kepada Allah, kita yakin kepada Allah. Dan orang Islam, kalau dia masuk medan jihad, kalau dia menang pun dia berjaya, kalau dia syahid pun dia berjaya. Setiap keadaan pun dia berjaya. Sebab apa? Sebab kalau dia syahid masuk syurga. Kalau dia tak syahid, dia menang, balik bawa harta ghanimah, berjaya juga, kan? Jadi dalam setiap keadaan dia berjaya. Itu dia Islam. Kita jangan tengok kepada natijah,
Yang penting kita buat apa yang Allah suruh kita buat. Natijahnya itu kita serahkan kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah. Yang mudah-mudahan Allah pilih juga kita untuk membantu syariat. Kalau dulu para sahabat ni menegakkan Islam dengan pedang, membantu Islam ni dengan pedang, dengan darah dan pedang. Maka sekarang ni, zaman moden kita sekarang ni, nak bantu Islam ni dengan ilmu. Dengan ilmu. Sebab apa? Sebab hari ni medan jihad kita berbeza. Kan? Medan jihad kita berbeza. Medan jihad sekarang, jihad dengan ilmu. Macam apa? Syekh Dr. Said Ramadan Al-Buti. Dia pernah cakap, memang medan jihad kita sekarang ni adalah medan jihad dengan ilmu. Kalau dulu para sahabat ni dibantu untuk tegakkan Islam dengan pedang, dengan darah dan pedang, kita sekarang ni dengan ilmu cara kita menegakkan Islam. Maka kena kuatkan semangat untuk menuntut ilmu. Dengan ilmu kita ni lah, inilah yang kita nak gunakan untuk menegakkan syariat Islam ni. Dan yang keduanya, orang Islam ni dia berani sebab apa? Sebab dia berani sebab dia yakin dunia ni sementara saja. Dunia ni sekejap saja. Memang semua akan berakhir. Mati ni memang akan mati. Kalau tak mati dekat medan perang, bukan bererti dia tak akan mati selama-lamanya. Dia akan mati juga. Mungkin dia akan mati kat rumah. Dalam rumah mungkin mati dalam kenderaan. Dekat mana-mana pun dia akan mati. Mati kat mana-mana pun akan datang. Maka sebab tu dia kata apa? Ish azizan atau mut syahidan. Dia kata, Ish azizan, hiduplah dalam keadaan yang mulia, atau mut syahidan, ataupun mati dalam keadaan syahid, mati pun dalam keadaan mulia. Biar kita hidup pun hidup yang bermaruah, mati pun mati dalam keadaan yang bermaruah. Dan kita yakin dunia ni memang semua akan berakhir. Kata Nabi SAW, akhir zaman nanti umat Islam, akhir zaman akan diserang satu penyakit. Penyakit tu, Nabi SAW cerita pada para sahabat, yang akan datang satu masa nanti, akhir zaman, orang Islam ni ramai. Bilangan dia ramai. Tak macam kamu sikit, tapi akan datang nanti akhir zaman, orang Islam ramai. Tapi mereka ni macam buih-buih di lautan saja, tak ada kekuatan. Mereka akan diratah oleh orang kafir daripada semua sudut. Macam mana orang kumpul dalam satu talam, orang semua berkumpul keliling talam, meratah makanan nasi dalam tu, lauk apa ratah tu. Macam itulah orang Islam akhir zaman akan diratah oleh orang-orang kafir daripada segala sudut. Maka sahabat kata, mereka sikit ke waktu tu? Nabi kata ramai. Mereka ramai ketika tu. Maka sahabat pelik, mereka ramai, habis tu kenapa mereka kena ratah dengan orang kafir? Nabi kata sebab mereka tak ada kekuatan. Orang Islam akhir zaman nanti, mereka macam buih-buih saja. Buih kan? Buih mana kuat? Sekejap je hilang kan? Buih. Dan mereka dapat penyakit al-wahnu. Mereka lemah, umat Islam akhir zaman ni, sebab mereka ada penyakit al-wahnu. Maka sahabat tanya, al-wahnu tu apa ya Rasulullah? Nabi kata, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia dan takut mati, itu dua penyakit yang akan menimpa umat Islam akhir zaman, kata Nabi. Dan disebabkan dua penyakit ni lah, orang Islam walaupun banyak bilangan dia, tapi tak ada kekuatan, kena ratah dengan orang kafir akhir zaman. Sebab apa? Sebab dua penyakit, kata Nabi. Orang Islam akhir zaman, hubbud dunya, cinta dunia. Cinta dunia. Bila cinta dunia, apa akan jadi? Karahiyatul maut, tak suka mati. Kalau pada sahabat dulu dia cinta akhirat. Bila cinta akhirat, maka dia suka mati. Sebab apa? Sebab bila mati baru sampai ke syurga. Dia tak sabar nak masuk syurga. Dia para sahabat ni, dia kata kita nak happy biar dalam syurga. Kita nak enjoy biar dalam syurga. Sebab dalam syurga kita boleh buat apa saja kita nak. Kita boleh dapat apa saja yang kita nak. Maka dia tak sabar nak masuk syurga tu. Tapi bila akhir zaman, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia. Syok kan? Seolah-olah kita hidup selama-lamanya atas dunia ni, nak kumpul sebanyak-banyaknya harta benda dunia. Seolah-olah hidup selama-lamanya atas dunia. Wa karahiyatul maut. Bila cinta dunia, natijah dia apa?
tak suka mati, takut mati. Kan? Sebab tu takut. Jadi pengecut, penakut umat Islam akhir zaman. Jadi Nabi SAW ajar para sahabat ni supaya berani. Sebab apa? Sebab kita yakin atas dunia ni memang hidup yang sementara. Semuanya akan tamat, semua akan habis. Dan di akhirat itulah tempat kita yang selama-lamanya. Masya Allah. Ya. Nabi dididik para sahabat supaya kalau nak enjoy dekat akhirat dalam syurga. Nak happy dalam syurga. Kat sana apa saja kita boleh, apa kita nak semua kita boleh dapat. Atas dunia ni terbatas. Kan? Sayyidina siapa? Sayyidina Ali ke? Dia kata buat maksiat, janganlah kamu buat maksiat. Sebab apa? Sebab buat maksiat ni gembiranya sekejap aja, tapi sengsaranya tu panjang. Berpanjangan sengsara, deritanya tu berpanjangan. Dan jangan kamu penat buat ibadah. Sebab apa? Ibadah itu penatnya tu pun sekejap aja, tapi gembiranya itu berpanjangan. Masya Allah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan berkat ibadah ni Allah kurniakan juga kita, pilih kita menjadi orang-orang yang membantu syariat, insya-Allah. Mudah-mudahan kita terus bersemangat untuk menuntut ilmu. Kita membantu Nabi SAW, bantu agama Allah. Maka Islam ni dia tak perlukan kita, kita yang perlukan kepada Islam. Kalau kita tak nak untuk membantu Islam, Allah boleh cari orang lain. Tapi kitalah yang rugi. Kitalah yang rugi. Allahu a'lam. Ala hadiniyah wa ala kulli nitasala jamana akhratunya wa ala hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina faqi ahlana wa qarabatina fi dinina. Al-Qur'an wa dzakar, rabbi waffiqna waffiqhum lima tartadi qalan wa fa'na karama wa akhira azka ulama nuhdha bil khairi wa nukfa kull syarr. Rabbana wa aslih lana kull syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kull duyun qabla an ta'tina rusulun manun waghfir istur anta akrama man satar. Wa salatullahi tagshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa ala al-adil kirami syurafa wa la sahbil masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Rabbana a'tarafna أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدادة الصحب والحمد للإله في البرء والتناهي Mahabbatin nasaim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Taqabbalallahu minkum.